हाँ जी, बहुजन समाज के सारे ही सत्कारयोग साथियों ਨੂੰ रिशपाल सिंह गाल ਵੱਲੋਂ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जय भीम जय भारत। बहुत ही सत्कारयोग साथियों, मैं कई दिनों का देख रहा, मैं अक्सर वीडियो वगैरह घट बनाने की कोशिश करदा, पर जदों कोई भी चीज़ आ जिहड़ी वो हद तो बाहर हो जाए, उस चीज़ नूं बार बार गलत तरीके दे नाल साडे समाज के प्रति, बहुजन समाज के प्रति कोई व्यक्ति उठावे, तो फिर जरूरी बन जाता एक जागरूक नागरिक होने के नाते कि सानू गलबात करनी चाहिए है। बिल्कुल जिहड़ी आ हुणे हुणे जिहड़ी आ कंगना रनौत जिहड़ी एक फिल्म एक्ट्रेस हैगी आ, उन्हें साडे बहुजन समाज के लोगों लिए बहुत भद्दी शब्दावली ते बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर साहब के बनाए हुए संविधान उहदे ते उंगली चुकी है। वो कहंदी आ भी जिहड़ा हैगा अपनी भारत देश दे विच जिहड़ी रिजर्वेशन आ जिहड़ी आ पूना पैक्ट के जरिए जिहड़ी आ मिली आ साडे समाज नूं, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ, ਕੋਈ ਚੂਹਾ ਕਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਖੌਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਗਾਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋਚੋ ਸਮਝੋ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ बहुजन समाज की सरकार ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਵਰਗੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਜਾਂਦੀ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਜਦ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੰਨੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ कुछ भी समझते नहीं। बस मैं इस तो अगे होर कुछ नहीं कह सकता। आए दिनों के विच देखते हैं, कुछ दिन पहला राजस्थान के विच जदों राजस्थान के विच 6 MLA बहुजन समाज पार्टी के उत्थों की कांग्रेस सरकार ने खरीद के अपने विच शामिल कर लए सी, तो उस संबंध दे विच बहुजन समाज पार्टी ने एक स्टैंड लिया सीगा भी इन्हां नूं असीं BSP ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਟ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਠੀਕ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ जिस दिन वो विधान सभा दे विच अपना बहुमत साबित करन दे विच कामयाब हो गए, तो उस तो दूसरे दिन राजस्थान दे विच एक बहुत वड्डी घटना हुई। एक लड़की अपने नानके पिंड जाती है, 13 साल की लड़की, और उत्थे नानके पिंड दे विच उस लड़की दे नाल गैंगरेप करके बहुत ही क्रूरता दे नाल उहदी जिहड़ी हत्या कर दित्ती गई। तो उत्थे फिर ये लोग कहण भी असी तो प्रदर्शन करांगे, असी जी ओह करांगे, धरने प्रदर्शन करांगे। वो कहंदे आण के दिखाओ, इत्थे करके दिखाओ धरने प्रदर्शन। बहाना बना लिया करोना का, वो कहंदे ठोकांगे तुहानूं जेल दे अंदर। तो मतलब हुण धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, जदों मौका हुंदा सबक सिखाउण दा, तो उदों ये उस दुश्मन की लाइन दे विच खड़े दिखाई दिंदे आ। इन्हां लोकां नूं सानूं सोचना पऊगा। मैं अक्सर देखदा रहना बहुजन समाज पार्टी दे विच कि जदों तां बहुजन समाज पार्टी दे किसी लीडर साहिबान कोले जदों तां अहुदा है, उदों तां ओह इहे जे प्रवचन कर करके दसदा है भी देखो जी, मैं तां समाज हित च हां, मैं तां समाज दा बहुत भला चाहण वाला हां। बड़े कुछ ड्रामेबाजी करदे आ ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਫੰਡ ਫੁੰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਤਾਂ
ਔਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 100-100 ਰੁਪਈਆ, 200-200 ਰੁਪਈਆ, 500-500 ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਮਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਮਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਟੀਚਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਕਵੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਤਿਤਵ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਬਸ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ, ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਲੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5, 700 ਵੋਟ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਬਸ ਗੱਲ ਖੇਡਾ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ ਟੱਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਲ ਮਤਲਬ ਨਕਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਕਟਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਐਜ ਏ ਔਰਤ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਜੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚੀਏ ਸਮਝੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਦਲ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਲਟਰਮ ਪਟਰਮ ਬੜਾ ਕੁਝ ਗਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ 24 ਘੰਟੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਵਿਹਲੜਪੁਣਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, 1999 ਤੋਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਲਮੀਕਨ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ 10 ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ PCS ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, PCS ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਲਟਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅਨਰਿਜ਼ਰਵਡ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਲਮੀਕਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਘੱਟ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲੋ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ MSc MEd PhD ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਲਮੀਕਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਵਾ ਦਿਓ ਨੌਕਰੀਆਂ।
ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਸਕਣ। ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਹੁਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, MC ਬਣਾਤਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਤਾ ਜਾਂ ਪੰਚ ਬਣਾਤਾ, ਆਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਿਮਾਂਡ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਵਾਲਮੀਕਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਅੱਜ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਵੇ, ਆਰਥਿਕ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸੱਦਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਟੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਡ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹਜੇ ਵੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਵਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਲੋਕ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰੇ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਆਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਚੱਲੋ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਆ ਬੰਦੇ, ਐਵੇਂ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀ ਜਾਗ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਸਫਲ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, 2022 ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਤੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ SC ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। SC ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹੀ 39 ਕਾਸਟਾਂ ਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਵਾਲਮੀਕਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। BC ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਆ, 50 ਤੋਂ 52%, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਧੋਖੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਆ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ SC ST ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ।
ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ BC ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ BC ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਬਾਈ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਂ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਐਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤਾਂ SC ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ 27% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ 22.5% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 4 ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਔਰ ਉੱਥੇ 27 ਦੀ 27% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5% ਆ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਇਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਵੋਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ, BC ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਾਗੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆਪਾਂ ਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਜਾਗੋ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਏ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੀਠਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਆ, ਦਲਿਤ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਉੱਥੋਂ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਖ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੋ ਉਹ ਮੁਰਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੜ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੁਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੈ ਭੀਮ ਨਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੈ ਭੀਮ ਨਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਡੱਕਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੂਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਛੱਡੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਜ਼ ਏ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, 117 ਦੇ 17 ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੋ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਲਚੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੰਡ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਣ, ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਖੜਾ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂ ਚਾਹੇ ਹਰਾਂ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਕਰਾਂ ਪਰ ਟਿਕਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਨਿੱਜੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਪਾਵਰਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੜਨਾ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਲੀਡਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ। ਸਭ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ, ਖੁਦ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।